लो भी ठीक है। आप चैप्टर करांगे टाइम एंड टेंस। ठीक है, टाइम सूँ पता भी टाइम है। ठीक है, टेंस टेंस अपना चैप्टर है मेन। ठीक है, टेंस किन्ने तरह के होंगे सूँ पता भी किहड़ा हुंदा, एक हुंदा पास्ट, एक हुंदा प्रेजेंट, एक हुंदा फ्यूचर। ठीक है, पास्ट सूँ पता भी जिहड़ा बीत गया कल। ठीक है, हुण एक सेकंड जिहड़ा पहला बीत्या वो भी पास्ट ही है। प्रेजेंट एट टाइम जिहड़ा हुण चल रहा है, इस समय जिहड़ा चल रहा है, हुण मैं बोल रहा है कि प्रेजेंट है भी। ठीक है, फ्यूचर कल की है, फ्यूचर आने वाला फ्यूचर है। इन्नी गल सूँ क्लीयर सारिਆਂ ਨੂੰ। ठीक है, ठीक है। फिर यह की है पास्ट भी गाह चार हिस्सों में वंडिया गया। ठीक है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूज, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूज। उमें प्रेजेंट भी चार हिस्सों में वंडिया गया तो फ्यूचर भी चार हिस्सों में वंडिया गया। मतलब आप टोटल 12 तरह के टेंस करने हैं। ठीक है, रूल करांगे आप वधिया तसल्ली नाल करांगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है भी, बहुत नजायज़। ठीक है, पेपर च बहुत आउंदा इहदे वास्ते, इहदे बारे। ठीक है, तो जिहड़ी अपनी किताब है उहदे च 2 चैप्टर ने, एक हैगा कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो एक हैगा टेंस। आ दोहें चैप्टर अपने अज कवर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलो भी आप शुरू करते हैं। इन्ना तो गल क्लीयर है भी। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इन्नी गल सारिਆਂ ਨੂੰ पता होंगी है। ठीक है, सोनू भी पता होगी, वैसे मैं दसती। ठीक है, ओके। सब तो पहला आप शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस ठीक है, अज की गल जिहड़ी हुण हो रही है। ठीक है, ठीक है जी। प्रेजेंट टेंस दे विच आपां पहला हिस्सा करते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस जां इहनूं प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह दिंदे ने। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनिट लिखी जाना भी सारे नाल। ठीक है, ओके। हुण इहदी स्ट्रक्चर हुंदी है, स्ट्रक्चर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस दे कर रहे हैं आप। सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर हुंदी है, बनावट हुंदी है। बनावट किवें हुंदी है भी, पहला आउंदा सब्जैक्ट। ठीक है, फिर आउंदी है वर्ब की फस्ट फॉर्म, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एस ਜਾਂ ES ऐड ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ऑब्जेक्ट आउंदा है। ठीक है भी, ये बनता रहेगी। ओके, वर्ब की फस्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, फिर आप करते हैं रूल फस्ट। ओके भाई, आप देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कित्थे यूज होंदा है, कित्थे तुसी लगाओगे भी आह वाला पैटर्न तुसी कित्थे लगाना है। ठीक है, रूल फस्ट भी लिखो भी हैबिट, चाहे तुसी कह दो हैबिचुअल, हैबिचुअल और रेगुलर या और रिपीटेड एक्शन। ठीक है भाई, या तो हैबिट होवे, हैबिट मतलब आदत है, बार बार रोज करोगे। ठीक है, आदत है थोड़ी। रेगुलर है, रोज जाना भी, पढ़ाई रोज करनी है, ट्यूशन रोज जाना है, स्कूल रोज जाना है। रिपीटेड एक्शन बार बार होंगे भी, रोज सुबह दिन चढ़िया होंगे फिर रात हो जाती है, रिपीटेड एक्शन। ठीक है, रोज रात को रोटी खाने हो, रिपीटेड एक्शन। ठीक है, इन्होंने चीज़ों की यूज करना है, किहड़ा यूज करना तुसी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। ठीक है, मतलब सबजैक्ट वर्ब की फस्ट फॉर्म SAES ते ऑब्जेक्ट यूज करोगे। क्लीयर है भी गल, क्लीयर है जी। एग्जाम्पल लिखो भी, मुकेश गोज टू बैड एट 10 PM। ठीक है भाई, मैंने दसो ये की है, हैबिट है, रेगुलर एक्टिविटी है या रिपीटेड एक्शन है, किहड़ा भी ये बोलो। बोलो भाई। रेगुलर से ठीक है, रेगुलर हो गई, रिपीटेड एक्शन भी हो गया। ठीक है, हैबिट भी कुछ भी कह सकते आप, ਉਹਦੀ हैबिट हो सकती भी 10 बजे सौंदा जाके। ठीक है, मुकेश सब्जेक्ट हो गया, गो भी फर्स्ट फॉर्म SAES लगा दी, गोज लगाता। ठीक है, टू बेड, बेड की हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। सेकंड एग्जांपल लिखो भी, ही ऑलवेज
ਕਮਸ ਹੇਅਰ ਔਨ ਮੰਡੇ, ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਰੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ? ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸ਼ੀ ਰੀਡਸ ਅ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਐਵਰੀ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਟੇਕਸ ਟੀ ਵਿਦਾਊਟ ਸ਼ੂਗਰ। ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਸਾਰੇ। ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੀ ਰੀਡਸ ਏ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਐਵਰੀ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੀਟਡ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਬह ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਹੀ ਟੇਕਸ ਟੀ ਵਿਦਾਊਟ ਸ਼ੂਗਰ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ, ਵੀ ਲਿਖੋ ਵੀ ਨੋਟ। ਇਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਵਰਡਸ ਜਾਂ ਐਡਵਰਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਵੀ, often, sometimes, generally, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ usually, ਹੈ ਵੀ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ every morning, every evening ਕਹਿਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ every night, every afternoon, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। every month ਕਹਿਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। every day ਕਹਿਦਾ, every year ਕਹਿਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, मैं कहा once a day, एक दिन च एक बार, ठीक है। फिर मैं कहता twice a day, twice a month कहदा, twice a month। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰੇ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੈਬਿਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਪੀਟਡ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਆਲਵੇਜ਼ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਫਨ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਜਨਰਲੀ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਯੂਜ਼ਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੋਜ਼ ਸੁਬਾਹ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ, ਹਰੇਕ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੈਬਿਟ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਹੈਲੋ ਓਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੋ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮਸ ਐਟ ਨਾਈਟ, ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਪੀਟਡ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ कहदा ही जनरली comes here at night, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਨਰਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ कहदा ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮ ਟਾਈਮ कहदा, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਰਹੂਗੀ? ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋਕੋ? ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚੈਪਟਰ ਕਾਹਦਾ ਵੀ? ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਟੈਂਸ ਦਾ। ਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ? ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਹੋਰ ਰਿਪੀਟਡ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੈਬਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਲਿਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ ਲਿਖੋ ਬਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁਥ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੋ, ਸੱਚਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਉੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਸੂਰਜ ਚੜੂਗਾ ਤਾਂ ਚੜੂਗਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਊਗਾ ਆਊਗਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦਾ ਸਨ ਰਾਈਜ਼ਸ ਇਨ ਦਾ ਈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਸਨ ਰਾਈਜ਼ਸ ਇਨ ਦਾ ਈਸਟ, ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਓਏ, ਆਰਟੀਕਲ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਚੈਪਟਰ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸਨ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਈਸਟ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਦ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਚਿੰਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਓਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2 and 2 ਮੇਕਸ 4, ਲੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਤੇ 2 ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, 4 ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਤੇ 2 5 ਬਣਾ ਦੇਣ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 2 and 2 ਮੇਕਸ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 2 and 2 ਮੇਕ 4 ਜਾਂ 2 and 2 ਮੇਕਸ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਹੈਲੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੋਹੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਮੇਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਕਸ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮੇਕਸ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੇਕ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਟਾਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਮੋਰਟਲ, हाँ भी एक ही है, ये भी तो सच्चाई है बई, मनुख नाशवान है, मॉर्टल है, नाशवान है भी, मौत तो आऊगी हरेक दी आऊगी, ठीक है, ये भी की है, ट्रुथ है। फिर मैं कहा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ भी पानी 100 डिग्री सेल्सियस से उबलता है, ये भी की है, सच्चाई है भी, बॉइल्स, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट दे विच है, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत है, समझेगी मेरी गल, ठीक है, लिख लिया भी, हाँ जी सर, ठीक है। रूल सेकंड हो गया, रूल थर्ड, हाँ जी चिंटू ठीक है, मैं देख लिया। थर्ड रूल मैं कहा पोजेशन, पोजेशन भी मेरी है या तेरी है, ठीक है, किहदी चीज़ है ये पोजेशन दसदी है, मेरी कार, मेरा घर, ठीक है, मेरी घर वाली, मेरी सहेली, ठीक है, ये की है, पोजेशन दसदी है। तो जी पोजेशन वाली चीज़ां दसनियां तुसीं पोजेशन दसनी जिहदे विच वो भी काहदे च रहू, सिंपल प्रेजेंट टेंस दे विच रहूगी, ठीक है। ठीक है, जिवें एग्जाम्पल लिखो इहदी बई, मैं कहा दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ठीक है भी, मैं जोर दे रहा बिलोंग्स, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल SAIS जोड़िया हुआ है, ठीक है। दिस पेन बिलोंग्स टू मी, मेरा पेन है भी, मैं कहा आई हैव अ कार, ठीक है, गड्डी है मेरे को बई, ठीक है। फिर मैं कहदा आई नहीं ही कह दो, चल ही ओन्स अ बिग बिल्डिंग, ठीक है, वो की है वड्डी बिल्डिंग, ठीक है, ये भी क्लीयर है। मैं फिर कहना रूल फोर्थ, चौथा रूल की है भी, चौथे रूल च तुसी स्टार ला लो, पेपर च आऊगा, ये हुंदे ने मैंटल एक्टिविटी, मैंटल एक्टिविटीज़ बई आए नहीं भी जो कमला एक्टिविटी करता वो मैंटल एक्टिविटीज़ वो वाली नहीं हैगी भी, मैं दसदा किहड़ी एक्टिविटी, मैंटल एक्टिविटीज़, मैंटल एक्टिविटीज़ होना जा होन इमोशनस, ठीक है, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ कह लो फीलिंग्स, फीलिंग्स, ठीक है, होर ਤੁਸੀਂ कह सकते हो, बस यही है, ठीक है। मैंटल एक्टिविटी इमोशनस है फीलिंग,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ? ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਦੱਸਣੀ, ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗॉड, ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲੀਵ ਕੀ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ कहना आई थिंक ठीक है, आई थिंक फिर कहना शी इज़ रॉन्ग। ठीक है, आई थिंक शी इज़ रॉन्ग। ठीक है, थिंक ये भी क्या मैंटल एक्टिविटी है, तो सिंपल प्रेजेंट ਦੇ ਵਿੱਚ रहेगी। ठीक है, एक होर कहा, थोड़ी अखां खुल जाएंगियां। मैं कहा आई लव यू, आई हेट यू, आई लाइक यू। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਲਵਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਲਵਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਵਡ ਯੂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਵਿੰਗ ਯੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇਗੇ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਦਰਸਾਣੀ ਹੈ, ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਰਹੂ? ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਹੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਲਵਿੰਗ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਲਵਿੰਗ ਯੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲਵ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂ? ਹੈਲੋ, ਕਾਹਦੇ ਰਹੂਗਾ? ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ? ਹੈਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਸਰ। ਓਕੇ, ਗੁੱਡ ਬਈ। ਰੋਲ 4th ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਵੀ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ। ਲਿਖੋ ਨੋਟਿਸ, ਫਿਰ ਲਿਖੋ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼, ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੀਅਰ, ਸਮੈਲ, ਅਪੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੁੱਕ, ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫੀਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੀਲ, ਲਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਕੰਸੀਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਸੀਡਰ ਲਿਖੋ। ਹੋਰ ਟਰਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਵੀ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਲਿਖਾਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿਖਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ ਬਈ? ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ? ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਲਗਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। रूल 5th लिखो। रूल 5th ही है, अभी पिछला ਆਪਾਂ चौथा करा सी, हाँ 5वां। ठीक है, स्टार लगा लियो, ਇਹਦਾ भी ਅੱਗੇ मैं यूज़ करूँगा कुछ। ठीक है, दसूँगा एक चीज़। ਤੁਸੀਂ लिखो फिक्स्ड प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम फिक्स होवे भी, मैं तो परसों जाऊँगा, मैं अगले महीने आऊँगा, मैं अगले साल आऊँगा। ठीक है, ये फिक्स प्रोग्राम है भी मेरी फ्लाइट दिसंबर 'ਚ है, जनवरी 'ਚ है, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਕਸ ਨੇਗੇ, ਵਿਆਹ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਥਡੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ? ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦ ਕਾਲਜ ਰੀਓਪਨਸ in दिसंबर। ठीक है, ठीक है। मैं कहता ही goes
टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, भी अगले महीने हो चेन्नई जाऊगा, गोज, ठीक है, फिक्स प्रोग्राम है, जाना तो जाना उन्हें, ठीक है। मैं कहता द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर नेक्स्ट वीक, ठीक है, प्रधानमंत्री ने अगले हफ्ते आना, भी आके हटूगा, हटदा नहीं हो, ठीक है, ये भी किया फिक्स प्रोग्राम है, गल समझ गए है ना, ठीक है। ਸਰ हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਸ ਫॉर ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। नहीं वो अगे है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ सिंस फॉर कितने यूज करना है, वो इदा नहीं ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ठीक है, अगे समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी कासे गल दी, ਆਪਾਂ बैठे हैं, हाले तुसी जिन्ना समझाया उन्ना समझ गए ना, ਹਾਂਜੀ बस फिर अगे आऊगा सारा कुछ आऊगा, सिंस फॉर सारा कुछ आऊगा, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹ पूरे किए जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ, ठीक है, फिक्स प्रोग्राम ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ टुमारो है, ठीक है, नेक्स्ट नाइट है, नेक्स्ट डे कह सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट मंथ कह सकते हो, नेक्स्ट ईयर कह सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट वीक कह सकते हो, होर की कह सकते हो, होर कुछ भी कही जाओ यार, इन जनवरी कह दा, फरवरी कह दा, ठीक है, या इन मंथ कुछ भी कहता, इन नैक्सट वीक कुछ भी कहता, ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਓਕੇ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਬਈ, ਚੱਲਣਾ ਅੱਗੇ, ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਹੈ ਵੀ ਰੂਲ 6th, ਸਟਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਜੇ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਜੇ ਇਹ ਕਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ 5-4 ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਾਈਪ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਫ ਯੂ ਰਨ ਫਾਸਟ ਯੂ ਵਿਲ विन द रेस, ठीक है। फिर मैं कहता when he comes here, when he comes here he will help me, ठीक है। फिर मैं कहता I shall, लिखी जाओ भी, I shall teach her if she comes, फिर मैं, ठीक है, बहुत समझ में हो गए। सुनो भी, मैं कही है, मैं की कहा कंडीशनल सेंटेंस ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਆਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਭਈ ਜੇ ਉਹ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗਾ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਭੱਜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੜੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕਰੂਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਵਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਫ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਫ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੈਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੋ, ਜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਫਿਊਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਹਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ। ਇਫ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਾਹ 'ਚ ਰਹੂ, ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਦੇਖੋ ਵੀ, ਪਹਿਲਾ ਇਫ ਯੂ ਰਨ ਫਾਸਟ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਭੱਜੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਵਿਨ ਦਾ ਰੇਸ, ਵੀ ਆਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਰਨ ਫਾਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਰਨ ਦਾ ਰੇਸ, ਸੌਰੀ ਯੂ ਵਿਲ ਵਿਨ ਦਾ ਰੇਸ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ,
ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਪਾਊਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਇਫ ਯੂ ਰਨ ਫਾਸਟ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਯੂ ਵਿਨ ਦਾ ਰੇਸ, ਜਾਂ ਦੋਹੇ ਸਿੰਪਲ 'ਚ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦੋਹੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਰਹੂ, ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਵੈਨ ਹੀ ਕਮਸ ਹੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਊਗਾ ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਟੀਚ ਹਰ ਇਫ ਸ਼ੀ ਕਮਸ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਫ ਬਾਅਦ ਚ ਲਗਾਤਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਵੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਫ ਸ਼ੀ ਕਮਸ, ਜੇ ਉਹ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਹ ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਹਦੇ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਚ। ਇਹ ਰੂਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੋ ਵੀ, ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਚਿੰਟੂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਆ, ਪ੍ਰਿਆ, ਸੁਨੇਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 7, ਹੇਅਰ ਔਰ ਦੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਈ ਬਸ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹੇਅਰ ਔਰ ਦੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਜਾਂ ਦੇਅਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਆਏ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਡੰਡਾ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੋ ਹੇਅਰ ਕਮਸ ਦਾ ਬਸ। ठीक है, फिर मैं कहा देयर गोज द बस। ठीक है, भैया से भी वेले होंगे तुम भी, ठीक है, बस अड्डे खड़े होंगे, ठीक है, जाना नहीं कितने करना नहीं, बस वेले टाइम पास करी जाते हो, कहना लै आ गई बस, फिर भी जो बागी लै आ बागी बस। ठीक है, हूँ आ बागी आ बागी आ गई आ बागी काजे दर्शाने तुसी सिंपल प्रैजेंट विच कहनी है। ठीक है, हेयर कम्स द बस, देयर गोज द बस, सिंपल जा रूल है, कोई खास गल है नहीं। ठीक है, ठीक है जी। रूल 8th स्टार ला सकते तुसी इहदे च, मैं कहा लाइव कमेंट्री, कमेंट्री, ठीक है, लाइव कमेंट्री कहदा, मैच कहदा, ठीक है, कमेंट्री कासे दी भी हो सकती, मैच दी होगी, बॉक्सिंग दी, कासे दी भी है, ठीक है, नाटक दी हो सकती है। ठीक है, जब मैं कहा ऑथर दी स्टेटमेंट, जिवें लेखक स्टेटमेंट दे देंगे ना एक भी आए हैं कोई लाइन लिख देंगे, मैं दसदा कि जी लाइन लिखते हैं। अच्छा, जब मैं कहा कोई हिस्टरी का इवेंट, ठीक है, जेड़ा लाइव बना के दस्या जा रहा है, ठीक है, लाइव बना के दस्या जा रहा है, ठीक है, लिखी जाए चुप करके। ये सारी चीज़ां काहदे विच रहणगियां, सिंपल प्रेजेंट टेंस विच रहणगियां। ठीक है, लाइव कमेंटरी। हुण कदे तुसीं नोट करिया होवे, एक चीज़ होर ऐड कर लो इहदे च, न्यूज़पेपर दी हैडलाइन, न्यूज़पेपर दी हैडलाइन नोटिस करियो, कदे भी नोटिस करियो, जिहड़ी न्यूज़पेपर दी हैडलाइन होगी ना हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस दे विच होगी हमेशा, ते जिहड़ी कमेंटरी होगी, मैच वाली कमेंटरी कदे देखी होवे अंग्रेजी च, ठीक है, वो सारी दी सारी सिंपल प्रेजेंट टेंस विच ही कहंदे ने सारी। ठीक है, ऑथर दी स्टेटमेंट होगी, फिर ते कोई नाटक हो गया, नाटक दी जां हो गया तो कमेंटरी कह लो, जां कोई हिस्टरी दा इवेंट जिहड़ा लाइव बना के दस्सिया रहा, लाइव चल रहा, मतलब वो काह च दसदे आपां सिंपल प्रेजेंट टेंस विच दसदे। जिवें एग्जांपल मैं कहदा, मैं कहा गांगुली, गंगुली runs after the ball, catches it and throws it on the stumps। ठीक है भी, एक कमेंट्री है, गांगुली भज्या किने मगर, बॉल मगर, रन्स, कैच इट कैच कर लिया, एंड थ्रोज
थ्रोज भी सिटती किहदे च स्टंप ते सिटती ठीक है कमेंटरी है। अच्छा फिर मैं कहा दूजे एग्जाम्पल ले लो कीट्स भी कीट्स पोएट है एक कीट्स सेज की कहा उन्हें भी मैं कहा ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर ठीक है कुछ नहीं भी लिखेगा कुछ भी कह सकता तुलसीदास ने कुछ कहता ठीक है कालिदास ने कुछ कहता है कि ओमे कीट्स ने कुछ कहता ठीक है आ लाइन उन्हें कही है तो आ लाइन काले च रहूगी सिंपल प्रेजेंट विच रहूगी ठीक है ये भी गल समझे तुसी फिर अगली मैं समझावा मैं कहा एट लास्ट राम किल्स रावण लो भी एंड च की होया राम ने रावण ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ किल्स ਹੁਣ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਲ ਇਹ ਕਾਦੇ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਲੋ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ ਸਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ऐसे ही यस ऑब्जेक्ट हाँ ऐसे है यस फिर ऑब्जेक्ट है ना ठीक है बहुत बढ़िया शाबाश फिर भी पहला रूल किथे लगता है ਸਰ ਹੈਬਿਟ ਹੋਵੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਰਿਪੀਟ हाँ हैबिट रेगुलर एक्टिविटी रिपीटेड एक्शन ठीक है जेडे मैं शब्द लिखाए सी नोट कराए सी ऑलवेज ऑफन सम टाइम जनरली ओकेजनली है ना वो सारे थोड़े ध्यान च ने ठीक है ही ऑलवेज कम्स हियर ठीक है अगला की सी भी होर केड़ा सी जल्दी जल्दी यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रुथ प्रिंसिपल सिद्धांत हाँ पर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है फिर अगला 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 देख देख के नहीं आई हाँ पोजेशन पोजेशन मतलब पोजेशन मतलब अपना दसना भी मेरी है ये हाँ मेरी है तेरी है किदी है ठीक है ओके फिर भी स्टार लवाया सी मैं सर एक्टिविटी हो इमोशन फीलिंग हाँ एक्टिविटी केड़ी मैंटल एक्टिविटी ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਕੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਮੈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਸੂੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਸਟਾਰ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹਾਂ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਿੰਗੂਲਰ हाँ सिंपल नहीं सर हाँ जी सिंपल फिर अगला फ्यूचर च अगला फ्यूचर च ठीक है जेड़ा हाँ जेड़ा जे वाला सेंटेंस है जे वाला भी जे तू आएगा फिर मैं करूंगा जे वाला रहूगा सिंपल प्रेजेंट च ते फिर वाला सिंपल फ्यूचर च ठीक है फिर केड़ा करया सी हेयर एंड देयर आ गई बस वो आ गई बस ठीक है फिर एंड च आ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ है केड़ा सी ये न्यूज़पेपर दी हेडलाइन कमेंटरी करना न्यूज़पेपर हेडलाइंस हाँ ऑथर स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है भी बहुत बढ़िया ठीक है जी सोडा सिंपल प्रेजेंट टेंस निबड़ गया ठीक है जी भाई आ स्क्रीन च तुहानू दिख रहा है ना ब्लू कलर दी है कोई दिक्कत नहीं आ रही ठीक है कि चेंज करदा इनू मैं है भी कोई दिक्कत वाली गल तो नहीं देख लो सही है चेंज कर लो ये करनी ना ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਯਾਰ सर वो रेड वाला डार्क वाला दिख रहा है रेड डार्क वाला रेड का हाँ जी अच्छा चलो मैं आप चेंज कर दिंने यार जा लो भाई हाँ ठीक है सर हाँ ठीक है हाँ ठीक है चलो भाई लो भी डिजाइन आ गया हाँ पानी जा गया ਇਹਦੇ 'ਚ ओके फिर ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬਈ ਅਗਲਾ present continuous
ਟੈਂਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਜ਼, ਐਮ ਜਾਂ ਆਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਗੂ ਦੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਫਿਰ ਲੱਗੂਗਾ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। फिर आप चलते हैं रूल फर्स्ट दे विच की करते आप हुण कंटीन्यूस करते हैं। ठीक है, कंटीन्यूस टेंस भाई प्रेजेंट कंटीन्यूस कंटीन्यूस टेंस कित्थे लगूगा। रूल फर्स्ट है, मैं कहा एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, कोई एक्शन बोलन वेले चल रहा है। ठीक है, जिस दौरान बोलिया जा रहा है उस टाइम वो चल रहा सी, कंटीन्यूस सीगा। ठीक है, तो उत्थे तुसी की लगाओगे, प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस लगाओगे। ठीक है, जिवें कि एग्जाम्पल लिखो, मुकेश मुकेश इज कमिंग नाउ। भी इत्थे सॉरी इत्थे स्ट्रक्चर दे विच ना इज एम आर तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल आई एन जी लगदी हुंदी है, आई एन जी। ठीक है, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल आई एन जी। ठीक है, ठीक है, मुकेश इज कमिंग नाउ। भी मुकेश आ रहा है, जो मैं बोलिया ना मुकेश आ रहा है, जो मैं बोल रहा उस टाइम वो मुकेश तुरदा आ रहा है। ठीक है, इज वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल आई एन जी। ठीक है, ओके। फिर मैं होर एग्जाम्पल कहा, मैं कहा दे आर प्लेइंग, जो मैं बोलिया भी वो खेड रहे हैं उस टाइम वो खेड रहे हैं, दे आर प्लेइंग। ठीक है, फिर मैं कहता द गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो। भाई खो खो खेड रही ने कुड़ियां इस टाइम। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। नोट लिखो भी एदा, नोट स्टार ला लो भी। ठीक है, लोड पऊगी दी। नाउ, भाई नाउ शब्द है, स्टार वाला शब्द है भी नाउ। एट प्रेजेंट, ये भी स्टार वाला शब्द है, पेपर च आउंदा है। ठीक है, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। ठीक है, ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਟਾਰ ਲਾਓ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਓ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਓ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੁਣ, ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਨਾਓ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। रूल सेकंड, दूजा रूल भी। ठीक है, मैं कहा टेंपरेरी एक्शन। ठीक है, जा कहा जेड़े बोलन वेले नहीं हो रहे। हाँ जी, बोलन वेले नहीं हो रहे, पिछे कहते जेड़े बोलन वेले हो रहे ने, हुण कहंदे बोलन वेले नहीं हो रहे। हाँ जी, जेड़े बोलन वेले हो रहे ने, जिस टाइम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहे ने, उदों प्रेजेंट कंटीन्यूस, जेड़े नहीं हो रहे वो भी प्रेजेंट कंटीन्यूस दे विच। समझाउणा मैं तुहानूं, देखो पहला एग्जाम्पल लिखिए आपां, जे मैं कहा आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। ठीक है, बई आ मैं जाता सीगा, तुसी बाहर मिले मैनू। ठीक है, मैट्रो च मिल गए। ठीक है, कहना हो जी सर जी की हाल है, मैं वधिया जी, कित्थे रहने हो अजकल, किहड़े घर च रहने हो जी, मैं घर रेंटेड होम च रह रहा, किराए के घर च रह रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम तो आप बाहर हैंगे, उस टाइम तो आप बाहर है ना, उस समय तो नहीं मैं घरे बैठा गा, उस टाइम तो तुहाडे नाल खड़ा गा। ठीक है, तो जेडे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जेडे नहीं हो रहे वो भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ महाभारत, महाभारत। ठीक है, एम ਵੱਡਾ कर लो बई। फिर आ दोहे बंदे मिले भी, तुसीं यार दोस्त मिले, ये कहता भी हाँ की करदा भी अजकल, तो कहता मैं महाभारत पढ़दा गा। महाभारत मतलब उस टाइम थोड़ी चक्की फिरदा नाल। ठीक है,
मतलब किਤੇ ਪਾਠ ਪੂਠ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਟਡਿੰਗ ਫਿਜ਼ਿਕਸ these days, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੀ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਵਾਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲਣਾ ਅੱਗੇ, ਚੱਲਣਾ। ਓਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ कहदा मिस्टर विवेक is teaching English at the moment, ਜਾਂ now कह ला या at present कह ला, समझ रहे हो ना मेरी गल। विवेक is teaching English at the moment ਜਾਂ now ਜਾਂ at present, ठीक है। तो ਕਾਹਦੇ ਚ ਰਿਹਾ ਇਹ, present continuous ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ठीक है। फिर मैं कहता he is reading a novel now, now लगाता भी now, ਹੁਣ पढ़ रहा है, तो ये काहदे च रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस विच रहा है, ठीक है। ओके, फिर भी टेंपरेरी एक्शन वाली गल थोड़ी क्लीयर होगी। रूल सेकंड, रूल थर्ड करो। मैं कहा नियरेस्ट फ्यूचर, या कहदा फिक्स्ड प्रोग्राम। हाँ जी, हुण थोड़े दिमाग च कुछ आऊगा, हुण तुसीं मैनूं कुछ पुछोगे, पुछना चाहिए भी, ठीक है। भी जिहड़ा नियरेस्ट फ्यूचर है ਜਾਂ फिक्स्ड प्रोग्राम है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तुसीं की लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाना है, ठीक है। जिवें मैं कहदा ही इज गोइंग टू चेन्नई टुनाइट, ठीक है। जब मैं कहता शी इज गोइंग होम टुमारो, ठीक है। जब मैं कहता आई एम लीविंग फॉर बेंगलोर नेक्स्ट मंथ, ठीक है। फिक्स प्रोग्राम हो गया, इहदा नियरेस्ट फ्यूचर हो गया, समझे भी गल, ठीक है। सर सिंपल प्रेजेंट च भी सी, हाँ ठीक है भी, मैं यही कहता ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਬਈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਆ ਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਦਾ ਕਾਲਜ ਰੀਓਪਨ ਇਨ ਦਸੰਬਰ, ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਚੇਨਈ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਆਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਲਗਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ, ਸੌਰੀ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਗਾਓ, ਦੋਹੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਹੇ ਸਹੀ ਨੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ he is going to ਚੇਨਈ ਟੂਨਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ he goes to ਚੇਨਈ ਟੂਨਾਈਟ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ she is going home tomorrow, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ she goes home tomorrow, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। I am leaving for Bangalore next month, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ I, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਉਹ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, I leave ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ, I leave, leaves ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, I leave for, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਗਲੋਰ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੋਹੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਸਹੀ ਦੋਹੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਸੁਨੇਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਬਲਜੀਤ, ਪ੍ਰਿਆ, ਚਿੰਟੂ, ਚਿੰਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਗਏ। ਓਹੋ ਚਿੰਟੂ ਸੰਗ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਬਈ। रूल फोर्थ, ठीक है। मैं कहा इंटेंशन या लाइकलीहुड, ठीक है। इंटेंशन समझते हो तुसी, इंटेंशन होंदी है इरादा, भी की इंटेंशन की है मेरी, मैं की चाहना, ठीक है। लाइकलीहुड होगी संभावना, संभावना या इंटेंशन, ये भी तुसी काले विच रखनी है,
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੀ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ। ਬਈ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, मैं आपके सौरे ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਮਰ ਜੂਗਾ ਉਹ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਉਹ ਮਰ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਇੰਗ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ, ਹੁਣ ਗੋਇੰਗ ਹੈ ING ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਰੂਲ 5ਵਾਂ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਰੀ, ਸੀ, ਹੀਅਰ, ਸਮੈਲ, ਲਵ, ਹੇਟ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਦਾ the flower smells sweet, फिर मैं कहता he is smelling the flower ਜਾਂ a flower, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਮੈਲ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਾਵਰ ਸਮੈਲਸ ਵੀ ਸੁੰਘੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸਮੈਲਿੰਗ ਦਾ ਫਲਾਵਰ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਨਾਸਾਂ ਚ ਐ ਪਾ ਕੇ ਸੁੰਘੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸਮੈਲਿੰਗ ਅ ਫਲਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਓਏ ਹੈਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ that girl looks beautiful। ठीक है, कुड़ी सोहनी दिखती है भी, looks beautiful। ठीक है, मेंटल एक्टिविटी होगी। फिर मैं कहता he is looking for his handkerchief। ठीक है, he is looking for, की ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਰੁਮਾਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ present perfect tense। ठीक है, perfect। लो भी एक बार मैंने रिवाइज करा दो सारे, फिर आप देखते हैं, फटाफट बोलो। चलो आओ भी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, जिथे परफेक्ट होगा उत्थे हैव लग्या होगा, ਉਹਦੀ ਗੱਲ परफेक्ट ਹੁੰਦੀ है। ठीक है, मतलब सीधी गल है, परफेक्ट वाली गल च परफेक्ट टेंस विच हैज, हैव, हैड यूज ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, ठीक है, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ हैज, एच फैमिली ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हैज, हैव ਜਾਂ हैड।
ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਇਹ ਰੂਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਹਤਾ ਹੈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਹੈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਹੈਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੈਡ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਐਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ। ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ ਲੱਗੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਰੂਲ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਉੱਥੇ ਲੱਗੂ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣੇ ਨਿਬੜਿਆ, ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ she has written a letter। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ has written, ਐਚ ਹੈ, has ਹੈ ਤੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ कहता I have just bought a pen। ਬਈ ਪੈਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੈਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਪੈਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹਟਿਆ। I have just bought a pen, थर्ड फॉर्म। ठीक है, ठीक है। मैं कहा he has gone to market। ठीक है, कितने गया, कितने गया, हुणे मार्केट गया, has gone to, हुणे मार्केट निकल गया जी। ठीक है, ओके, पहला रूल हो गया। रूल सेकंड, सेकंड रूल की कहता है पास्ट एक्शन, बई कोई एक्शन ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ, ਹੁਣ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕੱਟ ਹਿਜ਼ ਫਿੰਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ कहता she has finished her work। ਵੀ ਦੇਖੋ he has cut his finger, ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਿੰਗਰ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣੇ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਪਾਸਟ 'ਚ ਕੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਫਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕੱਟ ਹਿਜ਼ ਫਿੰਗਰ, ਕਦੋਂ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੱਟ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, दोहे रूल अप्लाई हो रहे हैं। फिर मैं कहा शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। लो भी पास्ट विच एक्शन होया, काम खत्म कर लिया, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਬਈ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਹਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, she has finished her work, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰੂਲ ਥਰਡ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਬਈ ਪਾਸਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਸਟ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਲਗਾਓਗੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ,
ये भी सिंस फॉर ਨਾਲ यूज ਹੁੰਦਾ सिंस फॉर बारे में दसूंगा ठीक है एग्जांपल लिखो जिवें कि मैं कहा आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999 ਵੀ 1999 ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ 1999 ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਫਿਰ ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਦਾ he has taught in this school ठीक है for 5 years ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪੜਾਇਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ फिर अभी रूल 4 देखो भी मैं सुन दसदा टाइम एक्सप्रैसिंग वर्ड ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਯੈਸਟਰਡੇ ਯੈਸਟਰਡੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੈਸਟਰਡੇ ਸਟਾਰ ਲਾ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗੋ ਬਈ ਅਗੋ ਚ ਸਟਾਰ ਲਾ ਲਿਓ ਅਗੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਰ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਯੈਸਟਰਡੇ ਅਗੋ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਸਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਿਬੜ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਈ ਯੈਸਟਰਡੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਲ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਈ ਅਗੋ ਅਗੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਗੋ ਪੇਪਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਲਗਾਣਾ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਹਲੇ ਆਊਗਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਵਾਕ ਪਰਫੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਾ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਹਿਮ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਹੈਵ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੋਗੇ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਆਈ saw him last year ਜਿੱਥੇ ਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਗੋ ਯੈਸਟਰਡੇ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਲਗਾਓਗੇ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ saw him ਪਾਸਟ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅਰਾਈਵਡ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਓਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਨਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਗਲਾ ਆਇਆ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ ਹੀ ਅਰਾਈਵਡ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾਤੀ ਹੀ ਅਰਾਈਵਡ ਲਾਸਟ ਵੀਕ बस सिंपल ये सही है भी ये गलत है भी समझ गए मेरी गल है ना भी सारे हेलो ये समझाया मैं बोलो भी समझे भी हाँ जी सर ठीक है चिंटू ते प्रिया तुसी भी समझ गए ओके ठीक है भी ओके ओके बहुत वधिया हुण इहदे विच तुसी शब्द लिख सकदे होगे ठीक है चलो ठीक है रूल नैक्सट चलो रूल 5th ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾ ਐਵਰ
yet, ever yet, yet बहुत आਉਂਦਾ भी पेपर 'ਚ स्टार ला सकते हो, lately, so far, ठीक है, lately मतलब रिसेंटली हो गया, ठीक है, so far भी, so far 'ਚ भी स्टार लगा लो, ठीक है, up to now, since ਤੇ for, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਲਗਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, yet ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਤੱਕ, lately ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ, recently, so far ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, since for ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, he has come recently, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ कहता she has not gone yet, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ, yet ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, रिसेंटली ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ कहता he has worked for 5 hours, 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ for ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, for since ਤਾਂ has ਪਰਫੈਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਬਲਜੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, since ਤੇ for ਦਾ, ਸਿੰਸ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂ, ਫੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੰਸ ਫੋਰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਰਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਹਲੇ ਸੁਣੋ, ਸਿੰਸ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਣਾ, ਫੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਣਾ, ਸਿੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿੰਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ, 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ, 1996 ਤੋਂ, 1920 ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਲੱਗਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫੋਰ 5 ਇਅਰਸ, ਫੋਰ 5 ਇਅਰਸ, 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, 5 ਸਾਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, 5 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ, 2 ਵੀਕਸ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫੋਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ, ਫੋਰ 5 ਈਅਰ, ਫੋਰ 2 ਵੀਕਸ, ਫੋਰ 2 ਮੰਥ ਕਹਿ ਲਓ, 2 ਮੰਥਸ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਥੇ ਸਿੰਸ ਲੱਗੂਗਾ, ਔਰ ਸਿੰਸ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫੋਰ 1 ਜਨਵਰੀ 1992, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਗਲਤ ਸਰ। ਗਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਉਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਸ, ਸਿੰਸ ਲੱਗੂ, ਕਿਉਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਿੰਸ 1998, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है 1998 तो गल हो रही है, मैं कहा सिंस 2 डिकेड्स, डिकेड्स, हाँ भी सही है कि गलत है, ਸਰ ਡਿਕੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, डिकेड भी 10 साल ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ। डिकेड ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ। हाँ गलत है, 2 डिकेड मतलब 20 साल ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗੂ, ਫॉर ਲੱਗੂਗਾ, ਬਈ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗੱਲ, ਸਿੰਸ ਤੇ ਫॉर ਦਾ ਫੰਡਾ, ਸਿੰਸ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂ, ਫॉर ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਫਟਾਫਟ, ਹਾਂਜੀ ठीक है, ठीक है, ਹਾਂਜੀ ठीक ਸਰ। है, ओके 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 ठीक है, ओके, एक होर स्टार लाया वो भी बड़ा घैंट रूल है, नोट सिंस ते फॉर उत्ती ही है, ठीक है, सिंस फॉर तुसीं समझ गए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम ते फॉर पीरियड ऑफ टाइम, नोट हैगा भी एक, कई बार की हुंदा है पीरियड ऑफ टाइम आउंदा है ते ओहदे नाल अगो यूज हो जांदा है, अगो, ओहो, ठीक है, ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗੋ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫॉर ਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਸਟਾਰ ਲਾ ਲਿਓ ਇਹ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ his brother has been ill for 5 days। पहली गल आप सुनो, सही है कि गलत है? फिर मैं कहा his brother has been ill since 5 days ago। हेलो भी ठीक है गल? सिर्फ ऊपर वाला सही है। ऊपरला सही है सर, हाँ, ऊपरला ऊपर वाला सही है। हिज ब्रदर हैज बीन इल फॉर 5 डे, 5 दिनों तो बीमार है भी, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लग गया, ठीक है। अच्छा हुण अगे देखो दूजा भी इत्थे समझो गल है, इहदी स्टार वाली गल है। हिज ब्रदर हैज बीन इल 5 डेज एगो, मतलब 5 डे एक ही है तो पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम तो बाद एगो जो यूज हो जाता है तो यह पॉइंट ऑफ टाइम बना दिंदा है, ठीक है। उन्होंने अगो कहता अज तो 5 दिन पहला, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਨਾਲ 5 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੰਸ ਲੱਗਦਾ ਵੀ, ਫੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਹ ਰੂਲ ਹੈ ਵੀ, ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਐਗੋ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਸ। ਵੀ ਬੋਲੋ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮੇਰੀ? हाँ हेलो हाँ जी जी सर। सर। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ? ਬਲਜੀਤ, ਪ੍ਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, चिंटू ਨੂੰ ਵੀ क्लियर है, हाँ स्नेहा जी। ਨੂੰ भी क्लियर। ओके ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है जी, ओके, ठीक है। भी ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये परफेक्ट भी है तो कॉन्टिन्यूस भी है। परफेक्ट आ गया तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता हैज हैव लगूगा, कंटिन्यूस आ गया तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ING लगूगा, ठीक है। बस अभी स्ट्रक्चर लिखो दा, स्ट्रक्चर की है, सब्जेक्ट लगू, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हैज बीन ऐड ਹੁੰਦਾ, हैज बीन या हैव बीन लगता है, आंसर रखना भी हैज बीन हैव बीन। फिर भी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल ING, फिर लगू प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ फॉर या सिंस ਦਾ यूज हो जाता है, और सिंस या टाइम, टाइम कह लो तुसी, ठीक है। इत्थे यूज होगा भी रूल, ਇਹਦਾ रूल ਇੱਕੋ ਹੀ है, कोई एक्शन पास्ट विच शुरू होया होवे हले भी जारी है, ਉੱਥੇ यूज ਹੁੰਦਾ है। सर जी तुसी ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ परफेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ठीक है। बस ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੀਰੀਅਡ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੰਸ ਫॉर ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜੇ ਸਿੰਸ ਫॉर ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ परफेक्ट ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ परफेक्ट 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया, ठीक है। थोड़ा टाइम ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੇ, ठीक है, ठीक है। एक्शन पास्ट ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, बस। एग्जाम्पल लिख लो, मैं कहा शी हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। मैनू दस दो भी सिंस सही लगे कि गलत लगे, मैंने दस दो है, ठीक है। अच्छा मैं कहा इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे। ये भी दस दो भी सिंस सही लगे कि गलत लगे, तुम दस दो, ठीक है। मैं कहा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, ठीक है भी। शी हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग भी शुरू करी सी भी, पास्ट भी शुरू करी सी, हले भी पढ़ती जा रही है, ठीक है। पास्ट विच एक्शन शुरू होया हले भी चल रहा है। इट हैज बीन रीडिंग सॉरी रेनिंग सिंस लास्ट मंडे, सोमवार तो मीह पैना पई जांदा है, हले भी पै रहा है, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 year, 5 सालों तो मैं पढ़ा रहा तो हले भी पढ़ा रहा, जारी है हले काम, ठीक है। तो भी सिंस फॉर रहा सही है, रखो सही है, ये बोल देनी, हाँ जी सर। फर्स्ट ओके।